안녕하세요. 와이메커 여러분. 성경 역사 오늘부터 세 번에 걸쳐서 이 유다의 왕 여호사밧에 대해서 함께 공부해 보도록 하겠습니다. He was 25 when he began to reign. 자, 왕으로 즉위했을 때 25살이었어요. He took great pains to make his people good. 자, 자기 백성들, 이스라엘 백성, 유다 백성들을 정말 하나님 앞에서 선한 사람으로 만들기에는 정말 많은 노력을 했던 왕이었습니다. He sent good men to all his cities to read to the people out of the God's law. 그리고 그뿐만이 아니라 여호사밧은 좋은 사람들을 각 지방에 도시에 보내서 하나님의 율법을 사람들에게 읽도록 했던 왕이었습니다. They were his scripture readers. 걔는 성경을 읽어주는 제사장들 또 율법을 가르치는 선생들이 있었다는 얘기죠. The Lord blessed Jehoshaphat and made him feel very happy. 행복하게 하나님께서 여호사밧을 축복해서 그의 삶은 행복했습니다. He was anxious not to make war with the king of Israel. 자, 그런데 여호사밧의 가장 큰 마음의 짐은 이스라엘과 전쟁을 하지 않는 거였어요. 전쟁이 날까 봐 항상 노심초사했던 거죠. 왜냐하면 그 윗대들은 계속해서 북이스라엘과 전쟁을 하면서 두 국가가 피폐해지는 것을 어쩌면 보아왔기 때문이 아닌가 생각이 되는데요. While it was right to wish for peace, it was wrong to make friends with enemies of God. 그런데 우리가 평화를 구하는 거는, 평화를 소망하는 거는 옳은 일이지만, 그러나 그렇다고 해서 하나님의 적과 친구가 되는 거는 또 옳지 않은 거죠. Who would have thought that this good Jehoshaphat would allow his son to marry the daughter of Ahab, the king of Israel? 이렇게 하나님을 두려워했던 여호사밧이 자기 아들을 이스라엘의 왕 아합, 아주 하나님을 모독했던 그 아합 왕의 딸과 결혼시킬 줄 누가 알았겠습니까? We know Ahab was the one of the worst of men. 아주 사악한 사람 중에 한 사람이라는 걸 알고 있죠. Yet Jehoshaphat had agreed that his eldest son Jehoram should marry Athaliah, who is daughter of Isabel. 자, 여호사밧은 아주 악랄한 이사벨의 딸 아달리아와 자기 아들을 결혼시키는데 동의했습니다. 자, 이 내용이 열왕기상 22장 43절, 45절에 나와 있고요. 또 역대상 17장 3절에서 12절, 18절에 나와 있는데요. 한번 본문을 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 열왕기상 22절부터 보겠습니다. In everything he followed the ways of his father Asa and did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high places, however, were not removed, and the people continued to offer sacrifice and burn incense there. 여호사밧이 그의 아버지 아사의 모든 길로 행하며 돌이키지 아니하고 여호와 앞에서 정직히 행하였으나 산당은 폐하지 아니하였으므로 백성이 아직도 산당에서 제사를 드리며 분향하였더라. Jehoshaphat was also at peace with the king of Israel. 여호사밧이 이스라엘 왕과 더불어 화평하니라. As for the other events of Jehoshaphat's reign, the things he achieved and his military exploits, they are not written in the book of annals of the king of Judah. 여호사밧의 남은 사적과 그가 부린 권세와 그가 어떻게 전쟁하였는지 다 유다 왕 역대지략에 기록되지 아니하였느냐? He rid the land of the rest of the male Shurim prostitutes who remained there even after the reign of his father Asa. 그가 그의 아버지 아사 시대에 남아있던 남색하는 자들을 그 땅에서 쫓아내었더라. 자, 역대상 17장 3절에서 12절, 8절 한번 보겠습니다. The Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of his father David before him. He did not consult the Baals.
but sought the God of his father and followed his commands rather than the practice of Israel. 여호와께서 여호사밧과 함께 하셨으니 이는 그가 그의 조상 다윗의 처음 길로 행하여 바알들에게 구하지 아니하고 오직 그의 아버지 하나님께 구하며 그의 계명을 행하고 이스라엘의 행위를 따르지 아니하였습니다. The Lord established the kingdom under his control, and all Judah brought gifts to Jehoshaphat, so that he had great wealth and honor. His heart was devoted to the ways of the Lord. Furthermore, he removed the high places and Asherah pole from Judah. 그러므로 여호와께서 나라를 그의 손에 견고하게 하심에 유다 무리가 여호사밧에게 예물을 드렸으므로 그의 부귀와 영광을 크게 떨쳤더라. 그가 전심으로 여호와 길을 걸어 산당들과 아세라 목상들도 유다에서 제거했더라. In the third year of his reign, he sent his officials, Ben-Hel, Obadiah, Zechariah, Nathaniel, and Micaiah to teach in the town of Judah. With them were certain Levites, Shemaiah, Nathaniah, Zebadiah, Ashabel, Shelomith, Jehonadab, Adoniah, Tobiah, Tob-Adoniah, and the priest Elishama and Jehoram. They taught throughout Judah, taking with them the book of the law of the Lord. They went around to all the towns of Judah and taught the people. 그가 왕위에 있은 지 3년에 그들의 방백들 벤하일과 오바댜와 스가랴와 느다넬과 미가야를 보내어 유다 여러 성읍에서 가서 가르치게 하고 또 그들과 함께 레위 사람 스마야와 느다냐와 스바랴와 아살과 스미라못과 여호나단과 아도니아와 도바도니아와 등 레위 사람들을 보내고 또 저희와 함께 제사장 엘리사마와 여호람을 보냈더니 그들이 여호와의 율법책을 가지고 유다에서 가르치되 그 모든 성읍들로 두루 다니며 백성을 가르쳤더라. 여러분, 이 여호사밧의 행적 중에 물론 여러 가지 산당과 이 바알에게 공헌하지 않았다는 것도 중요하지만 그들은 여호사밧은 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치는 역할을 했다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 하나님에 대해서 우리가 알아야 백성들이 하나님을 두려워하게 되고 하나님을 제대로 믿게 되는 것이죠. 오늘날 우리에게서도 하나님에 대한 속성과 하나님에 대해서 우리가 얼마나 가르치고 있는지 한번 반성해 볼 만한 내용입니다. 우리가 복음에 대해서 가르치는 거 너무 중요하죠. 복음은 모든 성경의 기본 핵심이니까. 그러나 더 중요한 거는 이 복음이 정상적으로 역할을 하기 위해서는 또 하나님에 대해서 우리가 더욱더 알아야 되고 하나님에 대해서 아는 것을 우리가 두려운 마음으로 지켜야 되는 그런 것도 우리에게 필요하기 때문에 복음에 대해서 알려줘서 모든 것이 다 끝났다라고 생각하는 거는 우리는 조금 조심해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘날 복음에 대해서 가르치면서 혹시라도 그 복음에 대해서 값싼 은혜를 우리가 가르치게 됨으로 말미암아 우리가 하나님이 무엇을 정말 좋아하고 하나님이 무엇을 우리에게 바라는지를 우리가 알지 못한다면 우리는 하나님의 말씀을 제대로 순종할 수 없겠죠. 자, 계속합니다. The fear of the Lord fell on all the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they did not go to war against Jehoshaphat. 자, 이렇게 하나님의 말씀을 가르치고 백성들이 그 말씀에 순종하게 되니까 하나님을 두려워하게 되고 그 두려워하는 하나님을 경외하는 것이 온 땅에 만연하게 됨으로 말미암아 하나님이 그 땅을 지켜주시는 일이 일어나게 된 거죠. Some Palestine brought Jehoshaphat gifts and silver as tribute, and Arabs brought him flocks, 7,700 rams and 7,700 goats. Jehoshaphat became more and more powerful. He built forts and store cities in Judah. 여호와께서 사방의 모든 나라에게 두려움을 주사 여호사밧과 싸우지 못하게 하심에 블레셋 사람들 중에서 여호사밧에게 예물을 드리며 은으로 조공을 바쳤고 아라비아 사람들도 짐승떼 곧 순양 7,100마리와 순염소 7,700마리로 드렸더라. 여호사밧이 점점 강대하여 유다의 견고한 요새와 국고성을 건축하고 여러분 이 블레셋은 정말 이스라엘과 오랫동안 이
악한 감정을 갖고 관계가 좋지 않았던 족속인데 이들이 예물을 가져왔다라는 이 기록이 있는 거예요. 여러분, 오늘날 우리 대한민국이 온전히 쓸 수 있는 것은 하나님의 말씀을 이 거룩한 백성이라고 하는 우리 크리스천들이 하나님의 말씀을 온전히 거룩하게 두려운 마음으로 지킬 때 이것은 우리의 개인뿐만이 아니라 우리의 가정, 우리의 사회, 우리 국가를 지킬 수 있는 것이라는 것을 우리가 이번 기회를 통해서 알았으면 좋겠다 그런 생각을 하게 됩니다. 여호사밧은 그 비밀을 알았습니다. 그 비밀을 알았음으로 말미암아 백성들에게 하나님의 말씀을 가르쳤고 또 그 백성들을 가르치도록 많은 선생들을 보내었고 적극적인 모습을 보여줬던 왕이 바로 여호사밧이었죠. 우리가 이런 여호사밧에서 어떤 일이 벌어졌는지는 또 다음 시간에 계속되도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.